पढ़ा बुझा चेष्टा करवा कौन एटा मलाखी 3 पर्व 16 पद आपण मानकर शास्त्र खोलंतु मु पाठ करी आपण माने श्रवण करंतु। मलाखी 3 पर्व 16 पद स्मरणार्थ पुस्तक एठारे लेखा जाए से समय रे जेउ माने सदा प्रभु को भय कले से माने एक आरेकर संगे कथबार्ता कले आ सदा प्रभु मनोयोग करी ताहा सुनिले और जेउ माने सदा प्रभु को भय कले ताहांको नाम ध्यान कले से मानक निमंते एक स्मरणार्थक पुस्तक ताहांको छामुरे लेखा गला। मोर प्रिय मंडली आज ए वाक्यटा आमर शिक्षार नुह किंतु वाक्य को जीवा पूर्वरु एथिरो आमे गोटे शिखिबा से समय जो माने सदा प्रभु को भय कले से माने एक आरेकर संगे कथबार्ता कले। वर्तमान प्रभु आम सुजोग दे अछंती प्रभु को विषय आमे कथोपकथन करबा आमे जे भय भक्ति रे ए वाक्य को श्रवण करबा प्रभुंकर ए मुख निश्रित वाक्य अनुसार जो माने ध्यान कले से मानक निमंते एक स्मरणार्थक पुस्तक ताहांक छामुरे लेखा गला। प्रभु आमानकु दृष्टिपात करूचंती आमे सदा प्रभुंकर वाक्य को जेते बेले ध्यान करूछु आलोचना करूछु भांगुछु शिक्षा दउछु सुनुछु समस्त समय प्रभु आमानकु अनुध्यान करूचंती देखुचंती तांक रब को आमे की प्रकार भावे ग्रहण करूछु देखिले जो माने यह ग्रहण करंती से मानकर नाम स्मरणार्थक पुस्तक रे लेखा गला। मोर प्रिय भाई भौणी माने पुओ झियो माने आमको सुंदर सुजोग मिली हुए तो गत दिन मानकर आमे अवहेला भी करिथाउ एही दिन मानकर आमे प्रभु को विषय एक आरेक कथोपकथन करबा जो द्वारा प्रभु दृष्टिपात करुथिबे आ आमे से स्मरणार्थक पुस्तक रे आम नाम लेखै दिया जिवो। कथोपकथन द्वारा वाक्य को कथोपकथन द्वारा सुनिबा द्वारा जीवन स्मरणार्थक पुस्तक रे नाम लिपिबद्ध बता वाक्य प्रमाण करे। धन्यवाद। आमाने सुंदर सुजोग पाइछु विनय भाई आमर सुंदर भावे बाइबल स्टडी करती मोर से ज्ञान किछि नाही शास्त्र रु माने कि सही विषय आलोचना करबा नूतन ज्ञान मोर किछि नाही आपण मान तो बहुत वाक्य रे पक्वत तथापि दायित्व दिया जायछि आ प्रभु मध्य मते इच्छा करिसंती तेनु वाक्य को जीवा पूर्वरु आ किछि समय समर्पित हेबी। सर्वशक्तिमान सदा प्रभु तुमरी से महत नाम को धन्यवाद करुछि सुंदर सुजोग निमंते निजको उपस्थित थिबा तुमर समस्त दास दासी मानकु तुम भयालु मानकु तुम निकट समर्पण करुछि। साहाय्यकारी पवित्र आत्मा तुमे समस्त को नियंत्रण रख वाक्य कहबा पई शक्ति तुमे दियो वाक्य बुझिबा पई शक्ति तुमे दियो पवित्र आत्मा अल्प समय मध्य अनेक किछि जे पर आमे शिक्षा पाइबु तुमे दया करो प्रार्थना यीशु नाम रे मागिली आमेन। आमानकर सबुदिन बहुत दिन शुणु संडे स्कूल से सुंदर वाक्य पुराना वाक्य आमे आलोचना करने को जाऊँ ताहा आमे पाठ करवा किए गोटे खोलिबे लुक 16 पर्व 19 रु 31 पद गोटे प्रांजल भावे किए गोटे पाठ करी सुनाइबे। लुक अध्याय 16 पर्व 19 पद रु 31 पद लुक प्रेज द लॉर्ड समस्त को आसंतु लोक 16 पर्व 19 पद रु 31 पद पर्यंत आमे पढ़िबा सेठारे लेखा अछि धनी लोक ओ लाजार जणे धनी लोक थिला से बहुमूल्य वस्त्र पिंधि महा आडंबरे प्रतिदिन आमद प्रमोद करुथिला किंतु ताहार फाटक पाखरे लाजार बोली जणे भिकारी पड़ी रहिथिला तार देह जाक घा भर्ती होइतिला से धनी लोकर मेजरू पड़िबा अइठारू किछि खाई पेट पुरिया को आशा करुथिला आ कुकुर गुड़ाक सुधा आसी ताहार घा सबु चाटुथिले कालक्रमे से भिकारी टी मरीगला और दूत मानक द्वारा अब्राहम को कलकु नियागला परे से धनी लोक मध्य मरीगला और समाधि पाइला आ से नरक जंत्रणा
କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜାରକୁ ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଡାକି କହିଲା, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ମତେ ଦୟାକରି ଲାଜାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ପାଣିରେ ଆପଣା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପ ବୁଡ଼ାଇ ମୋ ଜିଭକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ନିଆଁରେ କଲବଲ ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ତୁ ଯେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ତୋର ଭଲ ବିଶେଷ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଲାଜା ସେହିପରି ମନ୍ଦ ବିଶେଷ ପାଇଲା, ଏହା ମନେ କର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଅଛି, ଆଉ ତୁ କଲବଲ ହେଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଉପସ୍ଥିତ, ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନରୁ କେହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାର ହୋଇ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ କହିଲା, ହେ ପିତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋଶା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେ କହିଲା, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ମୃତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ମୋଶା ଓ ଭଗବାଦୀମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। Praise the Lord. ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଢିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ବି ପଢିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଢିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ଆଉ ଗପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ବିଷୟ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପଢିଲେ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପାଠ କଲା ବେଳକୁ ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଉ, ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଥ କରିଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ମତେ ଏଇ ଗପଟି ବିଚଳିତ କରିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଏହା ଅତି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଲାଜାରଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ଆଉ ଏ ଗପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସାରାଂଶକୁ ଯାଇନଥାଉ, ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିନଥାଉ। ଆଉ କେବଳ କାହାଣୀ ଭଳି ଯଦି ଜୀବନରେ ନେଇଥାଉ, ତେବେ ତ ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଏ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଏଇ ଲେଖାଟା ସାର୍ଥକ ହବ। ଆଜିର ଏଇ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିବା ଏ ଗପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଭଉଣୀ ତ ପଢିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଭୁ କାହାର ହୃଦୟକୁ କିପରି ଭାବେ ଛୁଇଁବେ, କଥା କହିବେ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସାରାଂଶ ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନେକ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ବି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଗପ ଏହାର। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆହାର ଭୋଜନ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ପରିତୃପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଫାଟକ ପାଖରେ ଲାଜାର ନାମକ ଭିକାରୀ ପଡି ରହିଥିଲା, ତା ଦେହ ଯାକ ଘାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଯାହା, ଧନୀ ଲୋକର ମେଜରୁ ଯାହା ବଳି ପଡୁଥିବା ଅଇଁଠାରୁ ସେ କିଛି ଖାଇ ପେଟ ପୂରେଇବାକୁ ଆଶା କରୁଥିଲା। ଆଉ କୁକୁର ଗୁଡାକ ଆସି ତାଙ୍କ ଘା ଗୁଡିକ ଚାଟୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମାନକ୍ରମେ କଣ ହେଇଛି, ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ, ଆଉ ସେ ସମାଧି ପାଇଲେ ଏବଂ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ମତେ ଦୟାକରି
ଲାଜାରଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ପାଣିରେ ଆପଣାର ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପ ବୁଡ଼ାଇ ମୋ ଜୀବକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ନିଆଁରେ ମୁଁ କଲବଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କହିଲେ? ପୁଅରେ, ତୁ ଯେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ତୋର ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଲୁ, ଲାଜାର ସେହିପରି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଲା, ଏହା ମନେ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଅଛି, ଆଉ ତୁ କଲବଲ ହେଉଅଛୁ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ତାହା ଛଡ଼ା ତୁମ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ଯେପରି ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାହାପରେ ସେ ଧନୀ ଲୋକଟି ଅବ୍ରାହମକୁ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତାହାକୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର 5ଟି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂଷା ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧନୀ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁଣି ଧନୀ ଲୋକ କହିଲେ, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ପୁଣି କହିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ମୂଷା ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଲାଜାର ଓ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାହାଣୀ। ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲୁ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି। 2ଟା ବ୍ୟକ୍ତି 2ଟା ସ୍ଥାନ କଥା ଆମେ ପଢିଲୁ ଏଠୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ କାହାଣୀରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ବାଇବଲ ସ୍କଲାର ମାନେ କହନ୍ତି ଏଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଦିବେଶ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଧନୀର ନାମ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଧନୀଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି 10 ଜଣ ଧନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଧିକ ଧନୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବହି ମାନଙ୍କରେ ପାଠ ମୁଁ କରିଅଛି, ଏତେ ସେ ଧନୀ ଯେ 10 ଜଣ ଧନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଧନୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ରାଜକୀୟ ଜୀବନ ଯାପନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏଡେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଜି ବାଇବଲ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦିଓ ନାମ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଲାଜାର ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାମ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି? ତାଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଲାଜାରଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିରାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏ ଧନୀଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତା ପରିବାର ସହ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସମୟ କଟାଉଥିଲେ। ସେ ତ ଧନୀ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଲାଜାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ନଥିଲା। ହୁଏତ କୌଣସି ଏକ ଦୟାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫାଟକରେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଇଠାରୁ କିଛି ଖାଇ ସେ ପେଟ ପୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଘା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ। କୁକୁର ଗୁଡାକ ତାର ଘା ଆସି ଚାଟି ସଫା କରୁଥିଲେ। ଏଠି କୋଉ କୁକୁର ମାନେ ହେଇଥିବେ ଏଠି? ଆମେ କ'ଣ ଗୃହପାଳିତ କୁକୁର ଗୁଡାକ ସେଠି ଥିବେ କି? ନା, ସେ ଜେରୁସାଲେମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର ମାନେ ଥିବେ, ବାରବୁଲା କୁକୁର ମାନେ ଥିବେ। ସେଇ କୁକୁର ମାନେ ତାର ଘାକୁ ଚାଟି ସଫା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛୁ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାଳକ୍ରମେ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲେ। ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲେ, ବୋଧେ ତାଙ୍କର କିଏ ନଥିଲେ, କିଏ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଲେଖାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା ସେଇ ଲାଜାର। ପୁଣି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଜଗତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଲୋକ ବାକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ এই କାହାଣୀର ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବା, କାରଣ ଆମେ এই କାହାଣୀରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା। ଏଇଟା ତ ଗପ, ଜାଗତିକ ଗପ ଏଇଟା।
ହେଲେ ଏଇ ମାନଙ୍କ ଦିଟା ଜୀବନରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା? ଏଠି ଦିଟା କଥା ଲେଖିଲୁ। ଧନୀ ଲାଜାର ମରିଗଲେ। ଜଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ପଢିଲୁ, ଜଣେ କଲବଲ ଅଗ୍ନିରେ କଲବଲ ହେଇକି ମରୁଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବିଶ୍ରାମ ପାଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କର କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କର ଶିକ୍ଷା ତ ଆଜି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସ୍ଥାନ ଗୁଡା ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କୋଉ କାମ କଲେ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ଖାଲି ଧାରଣା ପାଇବା ଧନୀ ଆଉ ଲାଜାରଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ତାର ଗତିଶୀଳ କଣ କିପରି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ଲୋକ ମରିଗଲା, ତାକୁ ନର୍କକୁ ପଠାଗଲା, ଏଥିରେ କଣ କଣ ଜାଣିପାରିବା? ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କେତେଟା ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଏଇ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଗପ ନୁହେଁ, ଏହା କୌଣସି ଐତିହାସିକ ନୁହେଁ, ଏଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ନରକଟା ପ୍ରଥମ କଥା, ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଏହା ତୁରନ୍ତ ଅଟେ। ଯୋଉମାନେ ମଲେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବାଟା ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୂଳକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ, ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସ୍ଥାପିତ। ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୂଳକ ଅଟେ, ଆଉ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ତାର ଅର୍ଥ, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ଭଲ ବିଷୟ ପାଇବ, ଯିଏ ମନ୍ଦ କାମ କରିବ ଖରାପ କାମ ସେଗୁଡ଼ା ଫଳ ପାଇବ। ପୁଣି ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର ଏଇଟା ନରକଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଅଛି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଅଛି। ମରିଗଲା ପରେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସିଧା ସଳଖ ନରକକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ, କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ନିତାନ୍ତ କଲବଲା ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ସେ ନରକକୁ ସିଧା ନିଆଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଜାର କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ତାକୁ ନରକକୁ ପଠାଯାଇଛି। ହୁଏତ ସେଠି ସେ ଅନୁତାପ କରିଛି, ମୋର କିଛି ଭଲ କାମ ନଥିଲା, ସେ ଅନୁତାପ କରିଛି, ଏମିତି ଅବହେଳା କରିଛି, ସେ ତାହା ନିତାନ୍ତ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେପରି ଇଏ ସିନା ଗୋଟେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କଟାଉଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ଦୟା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଆସି ନରକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ମଜା ମସଲିସ କରୁଥିବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କାଟୁଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନରକ ହିଁ ଅଟେ। ସେ ତାହା ଅନୁଭବ କରି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାହା ଗୋଟେ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାବେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନରକ ହେଉଛି ଅଲିଭା ଅଗ୍ନି ପରି ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି। ନରକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲିଭା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ପରି। ସେ ଲିଭିବ ନାହିଁ ତାର ଅଗ୍ନି, ତାର କଷ୍ଟ ସରିବ ନାହିଁ, ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଜଗତରେ ସେ ଲୋକଟା ନାହିଁ। ଆଉ ନରକଟା ସେ ଶରୀରକୁ ଯୋଉ ଜାଳି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହଉନାହିଁ। ସେ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟଜନ ଯେପରି ଏଇ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସମୟର ସେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଗତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଜଗତ ଛାଡି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ଧନ, ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଖସିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଥରେ ନରକକୁ ଗଲେ ଖସିବାର ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେଇ ଧନୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଜି ଦେଖିବା, ଜଗତରେ ସବୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ହିସାବରେ ସମୟ ଥିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ସେ କୌଣସି ଜଗତରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫାଟକରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଡି ରହିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଦିନ ଦିନ ପଡି ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜ ଧନ, ନିଜ ସମ୍ମାନରେ ସେ ଅନ୍ଧ,
ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ଧ, ସେ ଦୟା ଏ ସେବା ଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଅଧିକ ଧନ ଆତ୍ମଗର୍ବି ଥିଲେ। ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅନୁତାପ କରି, ଯୋଉଟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭାବୁଛି ମୋ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକର କିଞ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ନରକର ତ ଅନେକ ଲେଖା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତିକି ଧାରଣା ଦେଲି। ପୁଣି କିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଆମେ ନରକକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ। ନରକ ଯେପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଥାନ, କଷ୍ଟର ସ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥାନ, ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସ୍ଥାନ। ଦିଟା ଅପୋଜିଟ୍। ଆଉ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ଅଭାବ, ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ତେବେ ଆଉ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ନାହିଁ, ନରକକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥାନ ଏଟା, ଆଉ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପୋଜିଟ୍ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିଲୁ। ସେଟା ଅନନ୍ତ ନରକରେ ଅଗ୍ନିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ, ଅନନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲାଜାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢିବା ପରେ ତା ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଏକାକୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଜାରଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଏକାକୀ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ଲାଜାରଙ୍କ ଜନ୍ମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଦିନ ଧନୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜାର ବସିଛନ୍ତି, ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ବସୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ଯିଏକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉ। ଏହି ବିଷୟ ଆମକୁ କେଡ଼େ ମନୋହର ଲାଗେ, ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ମନୋହର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଉତ୍ତମ କାମ କରିବା, ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା, ଏହା ତ ଶୁଣିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ଇତିହାସରେ, ବାଇବଲର ଇତିହାସରେ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ କାଟିବା। ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆମେ ବାଇବଲରେ ପଢୁଛୁ, କେବଳ ସେ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁ ମରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ସେଇ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ନର୍କ ବିଷୟରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ, ତାହା ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଶୁଭୁଥିବା କୌଣସି ଗୀତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗୋପ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖର ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଯୋଉ ନର୍କ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯାହାର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆଉ ପାପୀ ମାନଙ୍କର କରୁଣ ଚିତ୍କାରର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାଠ କରିଥିଲି ମଲାକି 3:12 ପାଠ କରିଥିଲି। ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ କିପରି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖୁଛି, ଅନୁଭବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହବ। ବାକ୍ୟ ତାହାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରେ। ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ନିଜେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆଉ ଭୟ କମ୍ପତର ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଉଦ୍ଧାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଧନୀର ସ୍ଥାନ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଫିଲିପିଓ 2:12। ସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ଟିକେ ପାଠ କରିବେ।
ପାଇଲେ କି ନହେଲେ କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଫିଲିପିଓ ସରି ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଭାବିକି କଲ୍ କରିଛି ବୋଲି। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ, କେବଳ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରେ କଲା ପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପସ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଯଦିଓ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଯୀଶୁ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା। ସେଇ ଦିନ ନିମନ୍ତେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଆମେ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା କହିଥିଲେ ସେ କଥା ଭାବିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛୁ, କେବଳ ଏବେ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଥର ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ଭୟ କମ୍ପ ସହିତ ସେଦିନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଜଗତ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଜଗତ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରୁଛି, ଜଗତ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତଥାପି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛୁ। ହଁ, ଆମେ କ'ଣ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ କି? ଆମେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ? ଆମର ଯେତିକି ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋ ବାପ ସହିତ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେତେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମୋ କଥା, ମୁଁ ଜାଣିବି। ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା ହେବ ଯେ ଆମେ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତ ସୁବିଧା ଥିବା ସମୟରେ ସେ କିଛି କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ କରାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଆମକୁ ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କରୁଥିବା ପାପ ଯାହା ଆମକୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ଜଗତ ଆମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଦିଏ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେବେ ଜଗତର ସବୁ ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଆଣେ। ପାପ ଆମକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଏ ବାକ୍ୟ ଏଟା ନୁହଁ, ତମର କିଛି ହବନି, ତୁମେ କ୍ଷମା ପାଇଛ, ଏହିପରି ଶୈତାନ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭୟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏଇ ଗପର ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆପଣମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରୁଥିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା, ପାପରୁ ଫେରିବା। ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ କେହି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କଲୁ, ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପାପ ଅର୍ଥ ଆମେ କାହାର ଚୋରି ଡକାୟତ କରୁନାହୁଁ, ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପାପ ତୁଲ୍ୟ। ଆମେ କାହାକୁ ଯାଇ କୋଉଠି କାହାକୁ ନରହତ୍ୟା କରୁନାହୁଁ, କାହାର ଲୁଟ କରୁନାହୁଁ, ଏହିପରି ପାପ କରୁନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ହେତୁ ଯୋଉ ପାପ କରୁଛୁ, ସେ ପାପରୁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଅଟେ, ନିଜକୁ ଏବଂ ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରୁ। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଅବାଧ୍ୟ ନ ହେବା, ଆମେ ନିଜକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ, ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିବା। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ କହିବା କାରଣ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରର ପଥକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କହିବା, ସତ୍ୟ ବିଷୟ କହିବା, ଜ୍ଞାତ ହେବା, ଦୟା କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା, ସେବା ବି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଏଥିରୁ ଯେପରି ଅବହେଳା
ନ ହଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ବଞ୍ଚିଛୁ, ଯଦି କାଲି ମରିଯିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କିଛି କରୁ। ଆମେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ବିଚାରିତ ହେବା। ନର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ନର୍କର ସ୍ଥାନ ଏହିପରି, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାନ ଏହିପରି। এই ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବୁଝେଇବା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ରୋମୀ 10:14 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ତେବେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କିପରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ବିନା ସେମାନେ କିପରି ଶୁଣିବେ? ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ, ଜଗତରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମାର ପଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ରୋମୀ 10:14 ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ନ କହିବା ସେମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ଆମେ ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନ ଜଣେଇବା ସେମାନେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଉ ଯାହାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କିପରି ତାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ବିନା ସେମାନେ କିପରି ଶୁଣିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ନୁହଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ହଉ, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ, ପରିଜନ ମାନଙ୍କ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଜାଗତିକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କିଛି ଗୋଟେ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିବା। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଲୁହାଟା ଟିକେ ନରମ ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ବଙ୍କେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ଆମର ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ସେ ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟାଳାପ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପଦେ ଦି ପଦ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବା। କାରଣ ଦିନ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତଳକୁ ଯଦି ଅନେକ ଦେଖିବା, ନିଜର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କାନ୍ଦୁଥିବା ବିଷୟ ଦେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା, କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ କହିନଥିଲ? ସେମାନେ ଆମକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ। କାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦିନେ ବି ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେମାନେ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଧନୀ ଲାଜାରଙ୍କ ବିଷୟରୁ ଦେଖିବା, ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆଜି ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାର ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଶୁଣେଇବା ସେମାନେ କିପରି ଶୁଣିବେ, କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟ, ଅସାଧନର ସାଧନ କର୍ତ୍ତା ବିଷୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଯଦି ନ ବୁଝେଇବା ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଚାବିକାଠି ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବା। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେହି ଦିନ, ଯୋଉ ବିଚାର ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କହିବେ, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେ ଅଧିକ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଅନେକ କରୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଜଣକୁ ସେବା କରିବାରେ, ପଦେ ପଦେ ଦି ପଦେ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ, ଜଣକୁ ଦାନ କରିବାରେ, এই ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରେଇବେ ନାହିଁ। এই ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଥା କହନ୍ତି। ଯେପରି ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆମ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ କଥା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ, ସମର୍ପିତ ହଉ। ଜଗତରେ ଅଛୁ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଖାମଖିଆଲି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବି ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁଥିବା, ଆମେ ଜାଣୁନା ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଗତି କରୁଛି, ଆମର ଆୟୁଷ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସକାଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେତେ ସମୟ, ଏହି ସମୟ ହିଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟଟେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ପାଇନଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇନଥିବା, ଆଲୋକ ପାଇନଥିବା, ଆମେ କିପରି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସାହା ଭରସା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ
उद्धार पाई अनंत जीवन अधिकारी हेबा निमंते से पथ सत्य जीवन एई कथा आमे जानिबा प्रिय परिवार को जणैबा बंधु बांधव को जणैबा जेपरि समस्ते उद्धार पाइबे मु आशा करे ए छोट कहानी आमन को आलोचना उपरे समस्त आज आमे आशीर्वाद पाइछु आमे जदि वाक्यर गभीरता भीतर को जदि जाऊ तेबे ताहार आमे सारांश आमे जानि पारिबा प्रभु ए धनी व्यक्ति जेतेबेले समय थिबा समय उत्तम कर्म करि नथिबा हेतु नरकर स्थान पाइले लाजार ए जगत सबू परिस्थिति को सामना करी आपन को नम्र करी शेष पर्यंत से हुए तो प्रभु ठारे समर्पित जीवन यापन करुथिले तेणु से तांकर अब्राहम को स्थान पाइले आमे चिंता करिबा हमर स्थान केउठारे धनी जो स्थान को जाइए से स्थान ना लाजार बसिथिबा स्थान आमर हबो आमे निज निज कर्म को जदि अनुध्यान करिबा आमे प्रभु को ठारू संतोष पात्र कि नहीं प्रभु को इच्छा कार्य करूछु कि नहीं आमे निज निजको समीक्षा करिबा आ हमर स्थान को आमे निरूपण करिबा ए अल्प आलोचना उपरे प्रभु आमानक आशीर्वाद